परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, जगज्जननी श्री श्री बड़मा, जुगाचार्य श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव सभी श्रीचरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु उन्नत जीवन चैनल को आपण मानक स्वागत। आजिर विषयटी हेउछि 5 टंकारे एते दिन परिवार किपरि चलिला। सुशीला ठाकुर को परीक्षा करने को आसीथिले। संदेह दूरीभूत होला परे श्री श्री ठाकुर को एते भल पाई बसिले जे ठाकुर को छाड़िबा को इच्छा प्रकाश कले नहीं। एते दिन ठाकुर पाखरे रहिला परे ठाकुर को छाड़ी जाई पारु नाहंती एवं तांको परिवार जे की अवस्था होईछि ताहा आज आमे आलोचना करिबा। सुशीला ठाकुर पाखरे प्राय 26 दिन रहीगला परे श्री श्री ठाकुर सुशीला को डाकी कहउछंती, तते छाड़िबा को मोर टिके इच्छा नहीं, हेले तोर कार्यस्थल ओडिशा रे तू न गले तोर व्यवसाय एवं तोर माँ छुआ माने हैरान हेबे, तेणु जा बुली आसीबू, किंतु मने रखिबू एईटा ही तोर घर। पांजी देखी सेही दिन ही आसीबार समय स्थिर हैला। आनंद बजार रे से समयर मैनेजर श्री नगेंद्रनाथ दे को ठाकुर डाकी कहिले पूर्वरु जाई ट्रेन रे जागा रखिबा पई। दिन 4टा बेले श्री श्री ठाकुर को पाखरु विदाय नहीं जेते बेले बाहरुछंती, सुशीला कहउछंती तांकर मन ठाकुर को छाड़ी जीवा को आदु चाहू नाही। एपरी परम आत्मीय तांको जीवन रे केबे केही आसी नाहंती। एई अल्प केतोटी दिन भितरे किपरि तांको जीवन रे श्री श्री ठाकुर अछेद्य अपरिहार्य होई उठिले से निजे मध्य जानि पारिले नाही। ठाकुर को चरण प्रांतरे प्रणाम करिबा संगे संगे आखिरु लुह गड़ी पड़ुछि। श्री श्री ठाकुर आड़ को जेतेबेले अनाई देखिले ठाकुर आखिरु मध्य बोही चलीछि अश्रुधारा। मन फेरी आसिबा को चाहू नाही। ठाकुर घरु बाहरी आश्रम गेट पाखकू जाई पुणी फेरी आसुछंती। सुशीला कहउछंती, मने हेउछि मोर हृत्पिंडटा जेपरी एठारे रखिदेई चली जाउछि। असह्य से वियोग वेदना। दौड़ी फेरी आसिले ठाकुर पाखकू। देखिले ठाकुर से ही परी बसी रहिछंती। लुह धार धार बही जाउछि। पुणी प्रणाम करी विदाय मागिले। ठाकुर अश्रुभाराक्रांत कंठरे कहिले, विदाय नहीं, जेते शीघ्र हेबो तोर काम सारी फेरी आसीबू। से दिनर समयटा थिला आषाढ़ मास 27 तारिख। ठाकुर कहिले श्रावण मास 20 तारिख रे फेरी आसीबू। मुंड हलाई सम्मति जणाइले, कंठरू शब्द मध्य बाहरु नाही। कांदी कांदी भांगी पड़ुछंती सुशीला। एहीपरी 2-3 थार आश्रम गेट पाखकू जाउछंती, पुणी फेरी आसुछंती। से कहउछंती, एते आकर्षण मु काहारी उपरे केबे उपलब्ध करि नाही। शेष थर पई जेतेबेले घोड़ा गाड़ी ओह्लाई ठाकुर पाखकू पुणी जाइछंती, श्री श्री ठाकुर सेतेबेले ओलटा आड़कू मुह करी गोटे चदर ढांकी होई सोई रहिछंती। किछि समय परे देखिले ठाकुर सोईबार अभिनय करी छोट पिलाटीए परी कांदुछंती। प्रणाम करी कांदी कांदी सुशीला बाहरी पड़िले। बैद्यनाथ धाम स्टेशन रे आसी उपस्थित हेले। नगेंदा पूर्वरु जाई सुशीला पई सीट रखिथिले। जत्न करी सुशीला को बसाई देले एवं 3-4टी झुड़ी आनी पाखरे रखिले। गोटे भितरे बैद्यनाथ देवघर विख्यात मिठा खुआपेड़ा प्राय 4-5 सेर हेबो। आउ गोटिकरे भजा भल मुग डाली भर्ती होई रहिछि। एपरी आउ गोटिकरे बुट डाली और अन्य गोटाकरे पोटल अन्यान्य कंचा परिबा रहिछि। से सबु देखी आश्चर्य होई सुशीला नगेंदा को पचारुछंती,
ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇନାହିଁ। ଆପଣ ଏସବୁ କାହିଁକି ଆଣିଛନ୍ତି? ନଗେନ୍ଦା କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମୋତେ କହିଥିଲେ ସୁଶୀଲ ଯାଉଛି ତାକୁ ବାଟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ଘର ପାଇଁ କିଛି କିଣିକରି ଦେବୁ। ଏଠାକାରେ ଯାହା ଯାହା ଭଲ, ତୋର ମନ ଯାହା ଚାହେଁ ସେ ସବୁ ତାକୁ ଦେବୁ। ଯାହା ମୋ ମନକୁ ଚାହିଁଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହା ଦେଇଛି। ସେଠୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ ଷ୍ଟେସନରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ସେ କ'ଣ ଖାଇବେ, କିପରି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ସେ ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାକୁର କରି ରଖିଥିଲେ। ନଗେନ୍ଦା ତ ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲେ, ସବୁକିଛି କରିବାର ମାଲିକ ସେ ହିଁ। ମନର ମଣିଷ। ସୁଶୀଲା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି ସନ୍ଦେହାକୁଳ ଭାବ ନେଇ ଆଜି ଫେରିଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନର ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଦେବତା ଏହି ଭାବ ନେଇ। ଶେଷରେ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଘରେ ଦିନେ 2 ଦିନ କହି ପାଖାପାଖି ମାସେ ହୋଇଗଲାଣି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଘରେ ମୋର ବୁଢ଼ୀ ମା, ସ୍ତ୍ରୀ, ଝିଅ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସୁଶୀଲା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଠିକାଦାର। 10-12 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ, ଦୋକାନ ଛାଡ଼ି ଏତେ ଦିନ କିପରି ସେଠାରେ ରହିଗଲି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଘରେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିଲେ। ଦିନେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଯାଉଛି କହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ମାତ୍ର 5ଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଘରର ଅବସ୍ଥା ଯେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ। ଭାବି ଭାବି ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଘରେ ଯାଇ ମା ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ତ କୌଣସି ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଗାଧୁଆ ସାରି ଖାଇ ବସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗଲାବେଳେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଯାଉଛି କହି ତୁମ ହାତରେ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯାଇଥିଲି। ଏତେ ଦିନ ତୁମ୍ଭେମାନେ କିପରି ଚଳୁଛ? ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ତୁମର ଯେଉଁଦିନ ଫେରିବାର କଥା ଥିଲା ସେଦିନ ନ ଫେରିବାରୁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଉଠିଲେ। ତାପରେ ଆହୁରି 2-3 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଘରେ ଚଳିବା ମାଫିକ କୌଣସି ପଇସା ନାହିଁ। ଦୋକାନରୁ ଯାହା ବି ବିକ୍ରି ହେଉଥାଏ ସେସବୁ କର୍ମଚାରୀ ଓ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥାନ୍ତି। ଘରେ ଖାଇବା ପିଇବାର ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ତୁମେ ଯିବାର 10 ଦିନ ବିତିଯିବା ପରେ ଘରେ ଭୀଷଣ ଅଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଲା। ଦିନେ ଖୁବ୍ ସକାଳୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଆସି ତୁମ ନାମ ଧରି ଘର ପାଖରେ ଡାକିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ତାଙ୍କର ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲି, ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି କହିଲେ, ସୁଶୀଲ ବାବୁ ଦେଓଘର ଯାଇଛନ୍ତି। ଯିବା ସମୟରେ ମୋତେ କହି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନାହାନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି, ନା ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ମା ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ସୁଶୀଲ ବାବୁ ମୋ ପାଖରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଆପଣ ଦୟାକରି ଏ ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ। ଏହା କହି ସେ ମୋ ହାତକୁ 100 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ସୁଶୀଲା ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲେ। ଭାବିଲେ, ଯାହା ହେଉ ମୋର କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ହେଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ଘରେ କେହି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯାଇଥିବେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜଣେ ଠିକାଦାର ଲୋକ। ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଘରେ ଆସି କିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ଘରେ ଟଙ୍କା ଦେଇନୁ। ସେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଘରକୁ ଆସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ, ଆଉ କିଏ ହୋଇପାରେ ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଘରେ ଆସି ଟଙ୍କା ଦେଇଗଲେ।
ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହୋଇଥିବେ। ସେ ଯେପରି ମୋତେ ଦେଓଘରେ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲେ, ଏପଟେ ତୁମମାନଙ୍କର ମୋ ପରିବାରର କାଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଆସି ତୁମ ହାତରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଠାକୁର ବାଡ଼ିରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଯେପରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ବଜାରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ନଗେନ୍ଦାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଲି, କଞ୍ଚା ପରିବା, ଖୁଆପେଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରାବଣ ମାସ 20 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଆଶ୍ରମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି କହୁଛନ୍ତି, ପରମ ପିତା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା କିଏ କହିପାରେ। ଜୀବନରେ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖିବ ନାହିଁ। ପରମ ପିତା ଯାହା ହେଲେ ଭଲ ହେବ ତାହା ହିଁ କରିବେ। ମନେ ରଖିବ, ପରମ ପିତା ହିଁ ପିତା। ସେ କାହାରି ମାଗିବା ସାପେକ୍ଷରେ ବସି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ସେ ଆପେ ଆପେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖ, ଚାଲିବାକୁ ହେବ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ। ନିଜ ମନ ଖିଆଲରେ ଚାଲି କିଛି ପାଇବାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖିଲେ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହେ ନାହିଁ। ଏଥର କିନ୍ତୁ 4 ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ପରେ ନିଜେ ଠାକୁର ସୁଶୀଳାଙ୍କୁ ଆସିବାର ଦିନ ସ୍ଥିର କରିଦେଲେ। ଆସିବା ଦିନ ସକାଳୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସୁଶୀଳାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲାଗିପଡ଼ ପରମ ପିତାଙ୍କ କାମରେ। ଏଇଥର ଆସିବା ବେଳେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଉତ୍ସବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ ନେଇ ଆସିବ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସୁଶୀଳା କହୁଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ ଯାଏ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ ଯାଏ ଆସିବ, ତାହା ଅସମ୍ଭବ କଥା। ମୋ ଜୀବନରେ ପୁରା ଗାଡ଼ି ରିଜର୍ଭ କରିବା ଦୂରର ଥାଉ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ରିଜର୍ଭ କରିନାହିଁ। ଠାକୁର କି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ପୁରା ଟ୍ରେନ, ଅନ୍ତତଃ 800 ଯାତ୍ରୀପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ି। ଅସମ୍ଭବ। ଏ କଥା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ? ତାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, ମୋ କଥାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ଦେଖିବ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ କହିବ। ଏଇଥର କ'ଣ ସେଇ ସୁଯୋଗ ଆସିଗଲା କି? ସେ ନିଜ ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଚେଷ୍ଟା ତ ମୁଁ କରିବି, ତେବେ ହେବ କି ନାହିଁ ଜାଣେନା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଦେଖିବ ଯେ ତାହା ଆପେ ଆପେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବାହାରୁଛନ୍ତି। ବାହାରିଲା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଯାଇ ଚିଠି ଦେବ। ଗତଥର ଯାଇ ଚିଠି ଦେଇନାହଁ। ସୁଶୀଳା କହିଲେ, ଠାକୁର ଆପଣ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସବୁ କିଛି ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଚିଠି ଦେଇ କ'ଣ ଜଣାଇବି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଯାହା କିଛି କୁହନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କରିବ। ଚିଠି ଦେବ, କିପରି ରହୁଛ, କ'ଣ କରୁଛ, ସବୁ କଥା ଜଣାଇବ। ସୁଶୀଳା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏଠାରୁ 25 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ବାହାରି ଗଲା ବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରାଣ ନାଚି ଉଠୁଛି। ମନେ ହେଉଛି ଠାକୁର ଯାହା କହିଲେ, କିପରି ସବୁକିଛି ସମାଧାନ କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି ତାଙ୍କରି ଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଉଲ୍ଲସିତ ଭାବ ଓ ହସ ହସ ମୁହଁ ଦେଖି ସୁଶୀଳାଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଗଲା। ହସି ହସି ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ସୁଶୀଳା କହୁଛନ୍ତି, ମନେ ହେଉଥିଲା ଠାକୁର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ବିୟୋଗର ବ୍ୟଥା ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ସାରା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କିଏ, ତୁମ୍ଭେ କିଏ? ଗତଥର ମୁଁ ଏଠାରୁ ଗଲାବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ନିଜେ କାନ୍ଦି ମୋତେ କନ୍ଦାଉଥିଲ, ଆଜି ତୁମ୍ଭେ ନିଜେ ହସି ମୋତେ ହସାଉଛ। ମୋର ନିଜସ୍ୱ ବୋଲି କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭାବ ଧରୁଛ, ସେଇ ଭାବରେ ଭାବିତ କରୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା କହନ୍ତି? ତୁମ୍ଭେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛ ତୁମ୍ଭେ ସବୁ କିଛି କରିପାର,
ଯଦି ତୁମ କଥା ମାନି ଆମେ ଚଳିବୁ। ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ସୁଶୀଳା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ତୁମକୁ ମାନିବାର ଖାଲି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରୁଛୁ, ବାକି ସବୁ ତ ତୁମ୍ଭେ କରାଇ ନେଉଛ। ଏହି କଥାଟି ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦିନେ କହୁଥିଲେ, ମଣିଷ ଅଜଣା ପଥର ପଥିକ, ପରମ ପିତା ସବୁ କିଛି ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଅଜଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଦ ବଢ଼ାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଏକ ପାଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭଗବାନ 10 ପାଦ ଆଗେଇ ଆସି ପଥ ଦେଖାଇ ଟାଣି ନେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଆଦେଶ ପାଳନ କରାନଯାଏ, ତାହେଲେ ବିଧାତାର ମଧ୍ୟ ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ସେ କାହାରି କିଛି ଭଲ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏହି ଯେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ଏହା ବାସ୍ତବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଠାକୁର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଶୀଳାଙ୍କୁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସେହି ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ କରି ଦେଓଘର ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୁରୁ।